저 고등학교 때 별명이 에릭남이었던 적 있어요. 지금 생각났어. 이거 보니까 생각났어. It's the Daebak Show. What's up, you beautiful people? My name's Eric Nam, and welcome to the Daebak Show. I am super excited to be here, not only because we have a wonderful guest here today, but because I haven't shot Daebak Show in like 6 months, 5 months, 4 months. Math. Who cares? We're back. I'm in Korea and I am joined by a very incredible guest. And I'm really excited to get to know her because we've only seen each other kind of like crossing paths. And so we get to talk to her a little bit and get to know her a little bit better and talk about her brand new stinking hot album. So let's just get into it. Everybody, please give a big, warm welcome to Soyun. Hello. Hi. Long time no see, Eric. Long time no see. Yeah. Hello, Dive Studio. My name is Soyun. Yeah. I'm in a band Seso년, and I'm a solo musician too. Okay. Wait, are we gonna do this in English or Korean or both? I can hear in your English, Okay. but I'm not good skill with English. Well, your so, English yeah. sounds great. Yeah. So that's why I was very surprised. But whatever is most comfortable to you. 한국말이요. 네, 왔다 갔다 하셔도 되고요. 마음 편하시게 Okay. 네, 그냥 대화만 오케이, 나눠주시면 될 것 오케이. 같은데요. 일단 진짜 너무 반가워요. 지금 그러니까요. 시작하기 전에 잠깐 얘기를 나눴었지만 한 3년 전에 맞아요. 처음 뵙고 그냥 진짜 스쳐 지나가듯이 네. 한번 보고 맞아요. 3년 뒤에 보는. 그니까요. 그 3년 동안 어떻게 지내셨어요? 시간이 일단 너무 빠르네요. 맞아요. 그때 한창 이제 코비드 때문에 네. 모든 걸 다 이제 온라인으로 하던 시절이었는데 맞아요. 그 이후로 이제 뭐 앨범 열심히 만들고 뭐 또 이렇게 활동을 하려고 주로 작업 그리고 네. 투어를 좀 오래 했던 것 같고 작업 투어는 한국이 국내 아니면 해외 뭐 작년에 여기저기? 이제 북미 투어, 아. 아메리카 투어 했었고 네네. 그리고 뭐 이제 아시아 돌아다니면서 네. 이제 공연하고 오케이. 거의 작년은 계속 투어만 했던 것 네. 같아요. 네. 오케이. alrighty. 오케이. 저는 사실 소윤님에 대해서 많이 알지 못했어요. 알지 못해요? 몰라요. 그리고 제가 진짜 한 5개월 만에 한국말로 지금 촬영하는 really? 말이 아직 안 풀렸어요. 그래서 양해 부탁드립니다. 영어로 해도 돼요. 저는 Yeah. 한국말로 대답하면 Okay, yeah, 돼요. we'll figure it out. But anyways, I don't know you that well. I don't know a lot about you. So I wanted to take this time to get to know you Okay. and ask you some questions and also obviously talk about your album. Yeah. But also, how did you come to Dive Studios? 왜냐면은 네. 나도 영어를 섞었으니까 No, it's 어렵네. great. It's great. 그렇게 마음 편하게 하세요. 저는 그 다이브 스튜디오 인터뷰가 되게 유익했어요. 그러니까 요즘에 이제 이런 어떤 뭐 토크쇼 네. 형식이 많이 없을 뿐더러 네네. 특히나 이렇게 뭔가 영어로 대화를 나눈다든지 네. 좀 더 다양한 문화에 있는 사람들이 뭔가 시청하기에 적합한 프로그램이 많이 없다고 생각했는데 대박쇼 보면서 게스트들도 너무 좋고 뭔가 이거 뭔가 좋은 것 같은데 되겠는데 이거 되겠는데 해가지고 이번에 앨범 내면서 대박쇼 하면 좋겠다고 얘기를 했는데 이렇게 나올 수 있어서 영광입니다. 저희가 영광입니다. 찾아주셔서 너무 감사합니다. 아유, 감사합니다. Thank you so much for being here. She just complimented us so bigly. And that's so nice. But anyways, first of all, I want to start with your name because it is stylized and spelled very special. About Soyun? Soyun. If I were to read it right now, this is how it reads if I look at it on paper. Soyun is what it is. Soyun? So, Yeah. why? Okay. Actually,
I didn't know about the accent. 네, 왜냐면은 이게 이제 솔로 프로젝트를 처음 시작하면서 제일 염두에 뒀던 게 네. 어쨌든 이거는 프로젝트라고 생각을 했어요. 프로젝트다 보니까 제가 황소윤이라는 이름을 가지고 있고 네. 그냥 저라는 정체성을 좀 떠나서 이 뭔가 새로운 어떤 페르소나를 만들고 싶다라는 생각이 들었었고 네네네. 근데 막 다른 이름을 막 생각을 했었죠. 처음에는 네. 아예 뭔가 뭐 예명 같은 거를 지어서 프로젝트 네임을 지을까 뭐 이런 생각도 했는데 그건 너무 안 어울리고 이상해서 그냥 소윤이라는 이름을 어떻게 하면 가장 보기 어렵게 만들 수 있을까? 소윤을 어떻게 하면 가장 소윤 같지 않게 보일 수 있을까라는 생각을 하다가 이제 막 기호도 들어가고 그래서 뭔가 그렇게 소윤으로 읽을 필요는 없고 그냥 소윤이라고 읽어주시면 되지만 일단 보기에는 네네네. 뭔가 그렇게 So it was intentional to make it hard to read, to right. separate who you are a little bit with the name and just what do you say? To stand out, I guess. That's cool. We have to also talk about your band. 새소년에 대해서도 얘기를 좀 해야 될 것 같은데 일단 시작은 음악을 어떻게 처음 접하게 되셨어요? 새소년 떠나가지고 소윤 씨는 음악을 언제부터 어떻게 시작을 하게 됐는지 너무 궁금했어요. I started guitar when I was 10. No, 12. Alright. 그 다음에 그 기타를 처음에 이제 접하고 너무 빠진 거예요. 근데 이제 어쿠스틱 기타 아니고 일렉트릭 기타에 완전 빠져서 연주를 하다가 이제 블루스라는 장르, 그러니까 블루스 소울 뭐 이런 장르를 알게 되고 또 거기에 깊이 빠져서 이제 기타를 막 연주를 하다가 이제 뭐 자연스럽게 음악을 만들고 근데 저는 되게 샤이한 스타일의 사람이었어가지고 누구한테 음악을 잘 못 들려주고 그냥 뭐 그러고 있는데 부를 사람이 없잖아요. 곡을 만드는데. 그래서 그냥 제가 불렀죠. 제가 만든 곡 제가 부르고 연주하고 하다 보니까 이제 밴드가 생기고 뭐 무대에 서고 그러다가 이제 데뷔까지 하게 된 그런 케이스라서 처음에 이제 기타리스트로 시작을 했던 것 같고 근데 막 뮤지션이 되고 싶다는 생각을 하진 않았었어요. 뭔가 프로페셔널하게 직업으로 뭔가를 하고 싶다는 생각보다는 그냥 좀 자연스럽게 뭔가를 만드는 걸 되게 좋아했었고 뭔가 표현해내는 걸 좋아했어서 그냥 그것들이 좀 발전이 된 것 같아요. So you went to school and then you just started kind of making music and then you debuted as a band. It just all kind of worked out. And then the year you debuted, you got Rookie of the Year and Best Rock Song at the Korean Music Awards. 물론 되게 크리에이티브 프로세스를 겪으면서 되게 고통도 많고 뭐 유통이나 뭐 되게 다양한 일들이 많잖아요. 근데 그냥 팩트로 봤었을 때는 처음부터 너무 다 잘 됐어요. 클리어한 느낌. 너무 그냥 I was a guitarist. I started singing. And then we did a band, and then we won all the awards. So like it's like a dream. 너무 되게 잘 풀린 것 같은데. How do you why did you think that happened? But was there still any point that was really difficult for you? 근데 저는 매 앨범과 매 어떤 공연이 항상 쉽지 않다고 생각해요. 그러니까 물론 진짜 팩트로 봤을 때는 저도 앨범이 별로 없어요, 사실. 새소년이 어쨌든 제 주 프로젝트니까 새소년으로서도 앨범이 지금 2장, EP 앨범이 2장밖에 없고 이런. 아 그래요? 네. 왜 더 많은 것처럼 생각하고 있었지? 이제 싱글들이 조금씩 있기는 하지만, 근데 저는 애초에 뭔가 곡 쓰는 게 되게 오래 걸려가지고 약간 좀 삶을 충분히 살아야 이제 뭔가가 나오는 그런 느낌이라 시간도 오래 걸리고 무대도 늘 항상 긴장되고 그냥 진짜 막 엄청난 도약은 아니더라도 왜냐면 제가 뭐 오디션 프로그램에 나오거나 아니면은 정말 확 뭔가 이렇게 붐이 될 수 있는 형태는 아니었어서 근데 정말 한 단계 한 단계 계속 꾸준하게 해온 거 조금씩 성장하는 거가 저의 어떤
그냥 띠이긴 했어요. Consistency. Consistently trying. 그냥 한 That's great. 며칠 전에 SNS 보다가 소윤 씨 영상이 떴어요. 오, 그냥 알고리즘에. 와우. 근데 엄청난 사람들이 막 like girl crush. I wanna yeah. be her. She Yeah. looks so cool. Yeah. 막 그 무대에서 막 진짜 막 아무렇지 않게 막 놀고 막 노래하고 하는데 되게 effortlessly cool. Yeah. Is how it looked. So, what is your secret to captivating an audience? 이거 영업 비밀. It's a 영업 비밀. yeah, it's a secret. Come on, it's a little My bit. own secret. It's top secret. Oh, top secret? Yeah, it's top secret. Can you show us a little bit of something? 일단은 최대한 그 순간에 몰입을 하려고 제가 무대할 때 에너지를 정말 많이 써서 네. 평소엔 진짜 거의 약간 이러고 있거든요. 네. 약간 저전력 모드. 저전력 모드를 영어로 뭐라고 말해요? Like low energy, low energy battery mode. mode. Yeah. Low energy mode. 예, 그래서 그러고 있다가 이제 보통 저에게 주어진 시간은 뭐 40분 아니 뭐 콘서트 하면 이제 뭐 2시간이잖아요. 그냥 평생을 이렇게 살다가 딱 그 40분과 2시간을 위해서 쏟아 부어야 하니까 그냥 최대한 거기에 몰입하려고 하는 게 있는 것 같아요. 네. 그럼 새소년을 이거 보니까 밴드를 한 단어로 설명해달라고 라는 질문에 코딱지라고 대답하셨는데 Booger. You called your band a booger. Now, booger isn't really sexy. It's not pretty. It's not cool. Yeah. It's kind of gross. So why is your band boogers? 오케이. 그 밴드를 처음 시작했을 때 약간 그 마음을 먹었던 게 나는 아무리 내가 엄청 성장을 한데도 난 정말 코딱지에 불과하다. 그냥 우주의 먼지같이 코딱지에 불과하다라는 그런 어떤 마음을 항상 겸손하자 뭐 이런 것도 있겠죠. Got it. 그래서 그런 마음으로 하자라고 이제 막 얘기를 했었는데 이제 우리는 코딱지 밴드니까 그럼 너네는 코딱지 우리 팬들도 코딱지야. 약간 이렇게 어느새 돼버려가지고 네. 약간 후회하고 있긴 하지만 이미 너무 오랜 시간 동안 코딱지와 함께해서 Yeah. 근데 이거를 어쨌든 글로벌 팬들한테 버거이라고 할 수는 없잖아요. Yes, it's a little weird. It's a little weird. Yeah, so Yeah. we called KDG. 코딱지. KDG. Yeah. Okay. So yeah, we had a edition. Some 우리가 MD들을 막 만드는데 KDG 에디션이 따로 있어요. 뭔가 그 코딱지들을 위한 어떤 뭐 배지라든지 뭐 티셔츠라든지. boogers, Yeah. Got it. So KDG. Look for all you booger lovers. Get the KDG edition. Available only at 새소년.com. All right, so now we have to talk about your album. Yeah. First of all, how is your solo music different from 새소년? And what made you say, I want to do a solo project? 저는 새소년에서는 어쨌든 락 뮤직을 기반으로 하다 보니 네. 뭔가 그 진짜 베이스 뭐 드럼 기타로 표현할 수 있는 음악들을 하는 것 같고 주로. 근데 그거 외적으로 제가 뭔가 좀 랩처럼 실험해 볼 수 있는 어떤 형태가 있었으면 좋겠다. 왜냐면 저는 뭐 어렸을 때부터 곡을 만들고 했을 때 밴드 음악을 만들진 않았었거든요. 그러니까 오히려 밴드 음악을 제일 몰랐고 그냥 뭐 R&B나 소울이나 아니면 아예 일렉트로닉이나 힙합이라든지 그런 음악들을 많이 듣고 자랐어서 그러니까 그런 것들을 계속 뭔가 표현해보고자 하는 어떤 열망이 있었고 새소년은 새소년의 어떤 뭔가 에리아가 있고 소유는 뭔가 내가 해보고 싶었던 것들을 그냥 다양하게 실험을 해보자. 그래서 이제 시작이 됐던 거고 그래서 이제 4년 전에 첫 정규 앨범이 나오고 이제 4년 뒤인 지금 이제 두 번째 정규 앨범이 나오는 그런 시기입니다. Got it. Yeah. Got it. What is the central theme or message that you really focused on in this album? 앨범 이름이 이제 에피소드 1 하고 Love라는 이름이에요. 그래서 뭔가 에피소드라고 들어간 이유는 뭔가 그 소윤이라는 페르소나 자체가 뭔가 넷플릭스처럼 어떤 그 시즌별로 다 뭔가 다르잖아요. 맞아요. 그러니까
그런 식으로 뭔가 전개가 됐으면 좋겠다라는 생각이 들어서 이번 에피소드는 어쨌든 11곡이 수록되어 있는 그 11곡은 다 각기 다른 러브에 관한 그런 음악이다라는 생각이 들어서 에피소드를 쓰고 그 뒤에 러브를 썼는데 네. 왜 러브였냐면 옴니버스 같은 느낌이에요 약간. 아, 오케이. 예. 다 다른 내용인데 네네네. 다 다른 장르고 네. 또 다 사랑에 대한 이야기. 아하. 근데 사랑도 뭔가 되게 막 순정의 사랑이 있고 엄청 막 퇴폐적인 사랑이 있고 막 여러 가지 사랑들이 있잖아요. 네. 그러니까 그런 것들을 좀 옴니버스 형태로 계속 담아내보는 그게 실제 제가 될 수도 있고 픽션이 될 수도 있는 네. 어떤 그런 형태예요. 네. 아, 좀 전에 말씀해 주신 게 약간 장르도 되게 다양한 것들 시도하시는 걸 네. 좋아하고 하는데 근데 그래도 그 중에서 많은 장르 중에서 요즘에 제일 좀 많이 끌리는 장르가 있나요? 혹시? 이번 앨범은 뭔가 다 해놓고 보니까 네. 소울 기반이 많더라고요. 소울. Yeah, I love soul. 그리고 어쨌든 저는 리얼 인스트루먼트를 그 다루는 것에 되게 익숙하다 보니까 네. 이제 레코딩을 하거나 뭔가 연주를 직접 하는 거는 꼭 들어왔어요. So live instrument. 대신에 뭔가 팝한 요소들 뭐 신스라든지 전자적인 요소들을 어떻게 잘 결합할 건지를 고민을 많이 했고 좀 짬뽕 How to say 짬뽕 English? 짬뽕. Variety. Yeah. Very diverse. Yeah. Very diverse album. Okay. Was there any story, like, what's the most personal song to you on this album? 제일 좀, I don't know, what moves you the most in this album? Or what was the hardest song to finish? Because when I write, 저도 곡 작업할 때, 이 얘기를 하고 싶은데, 이 얘기를 하려면은 내가 개인적으로 어느 정도 좀 리커버리가 되고 소화가 되고 약간 어떤 퍼스펙티브에서 그때 나를 보면서 쓸 수 있는 그 상태가 그 멘탈리티가 와야 된다는 생각이 들거든요. 가끔씩 되게 이 얘기를 하고 싶은데 아직 준비가 안 됐다라는 그런 것들도 있고 아니면 준비됐는데 그래도 하면서도 너무 힘들 때가 있고 그래서 이번에 작업하시면서 좀 물론 모든 곡들에 애를 많이 쓰셨겠지만 그래도 제일 좀 힘들었다 아니면 좀 애착이 간다 막 그런 노래들이 있나요? 우선은 이 앨범을 만들 때 제 목표 중에 하나가 내가 그동안 좀 두려워해왔던 것들, 용기를 못 냈던 것들에 대한 걸 다 해봐야겠다라는 생각. 그래야 뭔가 좀 성장하고 발전하는 거라고 생각해서 그 중에서도 제일 뭔가 저였던 거는 이미 선공개가 됐는데 그 캐나다라는 곡이에요. 그 앨범의 거의 마지막에 있는 트랙이고 실제로 그 캐나다에서 작업을 하고 뮤직비디오도 그 작업을 할 당시에 찍어왔던 것들. 투어하시면서 하셨던 네, 거예요? 맞아요. 작년에 이제 미국 투어를 하고 마지막이 이제 토론토였는데 거기서 미국 투어하면서 곡을 쓰고 토론토에서 이제 스튜디오 부킹 해가지고 바로 만들어낸 그런 곡인데 뭔가 그게 가장 좀 순수한 형태의 저인 것 같고 뭐 가장 그리고 뭐 다른 의미에서 어려웠던 거는 뭐 다 어려웠지만 아무래도 타이틀곡이 아닐까라는 생각이. Well, we have to talk about the title song. Yeah, okay. The title song is Smoke Sprite, and it features RM. How did this song come about? 이게 스토리가 참 It's a long story. Really? 원래 이 Smoke Sprite이라는 곡의 데모가 있었고 제가 계속 작업을 하고 있는 상태였고 작년 한 여름쯤에 이제 RM을 처음 만났어요. 근데 그도 이제 his 앨범 인디고를 준비하고 있었던 시기였고 저도 제 앨범을 한창 작업을 하고 있는 시기에 만나서 그냥 서로 캐주얼하게 그냥 이런 거 하고 있다고 들려준 거죠 계속. 그래서 그 이 스모크 스프라이트라는 곡을 들려줬고 그냥 듣고 너무 좋다. 너무 좋은데요? 그래서 제가 그냥 그럼 같이 해볼래요? 그래서 그래요? 그래서 그냥 뭐야? 근데 그 스모크 스프라이트이 원래 그 가사가 없었어요. 가사가 다 그냥 그 외계 영어? 약간 데모 영어. 야야야야. 이런 because we're so love, baby 항상 baby가 들어가. yeah, baby, la la la. Yeah, that kind of. 그래서
그러면은 이제 가사를 같이 써보자. 네. 그래서 그 뒤에도 이제 만나서 가사 쓰고 같이 뭔가 얘기하고 하다 보니까 여기까지 오게 됐어요. 그러면 노래에 대한 그 소개 아니면 내용에 대해서 좀 설명 부탁드려요. 그리고 보니까 다 영어로 거의 다 영어로 맞아요. 하시더라고요. 앨범이 이번에 거의 다 영어가 네. 돼버렸어요. How? Why? I don't know. 그 의도한 거는 아니었는데, 그러니까 곡을 좀 막 생각을 많이 안 하고 작업을 했어요. 근데 알잖아요. 뭔가 한국말 가사가 잘 붙는 곡이 있고 영어가 잘 붙는 맞아요. 곡이 있어서 저는 새소년은 거의 다 대부분 한국말로 작업을 하고 제가 네. 그걸 되게 그래도 능숙하게 잘하는 편이었고 근데 이번 앨범은 한국말을 뭔가 억지로 계속 막 고민해서 붙이기가 너무 어렵더라고요. 네. 그래서 그냥 뭐 영어를 엄청 잘하는 건 아니지만 영어 가사가 더 잘 붙어서 영어로 썼던 것 같고 그리고 그 스모크 스프라이즈의 미닝을 아시나요? 몰라요. 무슨 의미예요? 이게 스모크 스프라이즈 그 만화 영화 보면은 네. 특히 미국 만화 영화 보면은 이제 이렇게 펑 하고 뭐가 터지면서 사라지잖아요. 네. 그게 이제 스모크 스프라이즈라고 하더라고요. 그래서 뭔가 연기처럼 펑 하고 사라지는 그런 걸 스모크 스프라이즈라고 하는데 네네. 이제 이 곡 자체가 약간 무의식 뭔가 꿈에서 벌어진 어떤 사랑 그러니까 무의식 뭔가 욕망 사랑 뭔가 이런 좀 안개처럼 잘 손에 잡히지 않는 것에 대한 어떤 이야기라서 뭔가 메타포적으로 스모크 스프라이즈라는 어떤 시각적인 어떤 거를 그냥 갖고 온 거죠. Okay. 그래서 제목이 이제 스모크 스프라이즈 된 거고 Got it. 내용도 뭐랄까 그 꿈속에서 일어나는 누군가를 욕망하는 꿈에서 가끔씩 우리가 막 뜬금없는 사람 나와가지고 맞아요. 그 사람이랑 사랑하고 막 이러고 있잖아요. 막 중학교 막 이 사람 뭐지? 누군데 이 사람? 깨고 나서 엄청 찜찜하고 예. 약간 그런 아니 뭐 그런 걸 다룬 건 아니지만 어쨌든 그런 스타일 그런 네. 방식의 그냥 생뚱맞. 네, 맞아요. 그런 것들을 좀 그런 형식의 사랑을 좀 담아본 네, 곡이에요. 저는 뮤비를 봤는데 뮤비도 진짜요? 너무 멋있고 예뻤어요. Thank you. It's so cool. Yeah. Well, could you tell us about the movie? Like, I think 지금 가사에 대해서 설명을 좀 해주시니까 이제 그걸 이해를 할. I told you it's Yeah. about a dream. Yeah. So movie is also about a dream. Because 그 꿈은 항상 좀 이렇게 다 나뉘어져 있잖아요. 네. separate 돼 있잖아요. 막 예. 갑자기 이거 나왔다, 갑자기 저거 맞아요. 나왔다가 막 그래서 무비에서도 막 갑자기 눈에서 그러니까 텐트업 입고 it's like that must have been cold. Yeah, 실제 눈에 right. 진짜 개고생. 추웠을 거. 엄청 추워 꼭 보였었어요. 나왔으면 좋겠다. 진짜 너무 힘들었어요. 몇 도였어요 그날? 그날이 그 대한민국에서 역대 최고로 추운 날이었어요. 근데 그렇게 입고 그러니까 눈밭에서 진짜 아무튼 anyway 그래서 뭔가 그런 장면도 있고 뭔가 그 화살 좀 네. 판타지적인 것들이 있잖아요. 네네네. 제가 두 명이 나오고 네. 한 명이 한 명을 겨누고 한 명이 뭔가 화살을 맞고 뭔가 이런 어떤 좀 누군가를 욕망하고 그것들이 무의식에서 어떠한 메타포로 등장하고 네. 뭔가 이런 것들이 계속 클립 이렇게 분절되어서 뭔가 쇼잉이 되는 네. 형식의 그런 뮤직비디오. 재밌게 잘 봤어요. 진짜로. 감사합니다. 진짜 저 보면서 너무 예쁘다 싶어요. 색감도 너무 예쁘고 네. 그리고 되게 every scene was very different Yeah, right. and random but very pretty and artistic. And I was Yeah, like, thank you. this is so cool. 근데 진짜. 이제 막 그걸 하루 이틀 만에 네. 찍었는데 계속 다른 소윤으로 변장을 했으니까 그니까 걔 그것도 되게 엄청 고생했을 것 같아요. 무슨 약간 커스튬 하는 사람인 줄 알았어요. 계속 뭔가 근데 다른 의상들도 너무 예쁘고 thank you so makeup much. too. The makeup was all great. Yeah. And then even like the tan lines when you're Yeah. wearing the in the snow. I'm sure you were freezing. Yeah, our team is very 최고의 talented. team. Yeah. So you and RM worked on the song together. Did he have a lot of input when it comes to the music video itself and the direction of that as well?
일단은 너무 많은 도움을 주고 너무 같이 인투돼서 작업을 할 수 있었고요. 그래서 거의 진짜 이 팀을 같이 만들었다고 저는 생각할 네네네. 정도로 뭔가 많이 개입되었던 것 같고 뮤직비디오까지도 같이 뭔가 촬영을 하게 네. 됐는데 처음에는 그냥 단순히 같이 나오면 좋겠다라고 생각을 했던 것 같고 근데 이제 스토리를 어떻게 이어나갈 것인가에 대한 네. 고민을 많이 하다가 어쨌든 정확하게 이 사람이 뭡니다라고 얘기할 수는 없지만 저가 어떤 꿈에서 계속 분절돼서 등장하는 대상 같은 거고 그냥 뭔가 이렇게 딱 등장하는 그런 사람으로 생각을 했었고 네네. 아무튼 뭔가 그 촬영 현장에서도 그렇고 너무 재밌게 잘 촬영했던 것 같아요. 예. 아니 지금 얘기를 들어보니까 it sounds like Mhm. a real collaboration. Yeah. 약간 피처링이 아니고 Yeah, right. 그냥 진짜 Yeah. 같이 처음부터 끝까지 거의 다 함께 It's- 같이 한 느낌. I feel it's real. yeah. 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 근데 저는 이거는 뭔가 진짜 같이 한 거라고 생각을. 그러니까 물론 그는 저를 뭔가 제가 디렉션하는 방향이라든지 저의 어떤 생각들을 엄청나게 존중을 해 주었지만 저 또한 그 RM에게 받은 어떤 영향이 굉장히 많았고 굉장히 많이 배웠어서 뭔가 이 작업을 하면서 굉장히 많이 뭔가 같이 호흡할 수 있었다고 생각해요. 네. 그래서 지금 말씀하신 게 약간 뭘 새로 많이 배웠다고 하셨는데 어떤 점을 좀 어떤 거를 좀 많이 배우신 것 같아요? 저는 사실 뭔가 이 작업을 위해서 작업에 대한 이야기를 많이 했다기보다는 그거 외적인 대화를 되게 많이 나눴던 것 같아요. 그냥 서로의 어떤 뭐 삶에 대한 라이프스타일이나 아니면은 그냥 살아가면서의 생각들이나 네. 좀 대화를 많이 나눴는데 그냥 거기서 많이 배운 것도 있었던 것 같고 일을 하면서도 할 거면은 저렇게 나도 몰입을 해야겠다. 내가 누군가 피처링을 하게 된다면 나도 저렇게 좀 같이 인투돼서 네. 더 도움을 줄 수 있게 해야겠다라는 생각을 했던 것 같고. 네. 야, 그리고 아이디어가 굉장히 많았었어요. 뭔가 가사에 대한 아이디어도 그렇고, 네, 곡에 대한 아이디어도 그렇고, 네. Well, you know what? I think a lot of people say that you are like the new age rock star. Oh yeah. Yeah. But at the same time, you feel very like casual about it in so many ways. So how do you like to define yourself? How do you think of yourself as a musician Yeah. and as a person? 우선은 진짜 락하는 사람인데 저 스스로 저는 락스타입니다라고 말하는 게 너무 언쿨하잖아요. I know what you mean. I know what you mean. 하다못해 락을 안 하는데도 저는 락스타입니다라고 하는 판에 그래서 굳이 락커가 맞지만 굳이 이렇게 I'm a rock star. Right. Yeah, baby. Yeah, rock and roll 이렇게 하지 않는. She said it here. Yeah. 편집 그렇게만 해주세요. I'm a rock star. 그랬던 것 같고 그래서 뭔가 뭐 어떤 것도 강요하고 싶진 않아요. 그러니까 누군가는 저를 막 super rockstar라고 생각할 수도 있는 거고 어떤 사람은 뭐 그냥 싱어송라이터라고 생각할 수도 있고 어떤 사람은 뭐 그냥 쇼업하는 사람이라고 생각할 수도 있고 뭐 패션을 잘하는 사람일 수도 있고 뭐 비주얼을 잘하는 사람일 수도 있고 뭔가 되게 여러 가지 네임택이 있다고 생각을 하고 그냥 자기가 생각하는 네임택을 붙이면 된다고 생각해요. 그러니까 저는 저대로 있는 거고 누군가는 저를 엄청나게 진지하고 혹은 되게 문학적인 사람이라고 또 생각을 하고 왜냐면 저는 가사를 항상 뭔가 좋게 쓰려고 하다 보니 어떤 사람은 전혀 그걸 모르는 사람도 있을 거고 그래서 아무튼 뭔가를 강요하지 않고 있는데 제 생각에 뭔가 제가 이 일을 한 10년, 20년 계속 하다 보면은 뭔가 생기지 않을까요? Yeah. 네. No rush. Yeah. On your own time. But I think 저는 그것도 되게 생각이 많이 드는 게 아티스트 뭐를 만드는 사람 입장에서는 우리가 몇 년 동안 뭘 준비해서 발매를 하고 아니면 진짜 힘들게 어렵게 뭐 준비를 해서 뭐
영화도 찍던 뭐든 해서 내보낼 때 네. 사실 그 반응이 아예 안 올 수도 있고 네. 사람 맞아요. 우리가 기대했던 만큼 반겨주지도 않고 피드백이 맞아요. 없을 때도 있잖아요. 맞아요. 워낙 다 잘 되신 것 같아가지고 아니에요. 아니에요. 제가 어떻게 에릭남 앞에서 아니. 그 주름을 아니. 잡겠어요. 아니 근데 How to say English? No. But I just think it's really hard. 그냥 크리에이티브한 사람 네. 크리에이터들한테는 언제나 그 고민이 있는 것 같아요. 맞아요. Right? It's always that balance. 네. It's hard. 드는 생각이 도박이 같아요. 약간. 도박이 영어로 뭐죠? Gambling. It's like a gambling. Yeah. Yeah, it's always feel gambling On in yourself. casino. Yeah. I'm in casino. You're gambling on yourself. Yeah. 그래서 저도 이번에 앨범 준비하면서 비주얼 디렉터로서도 되게 고민을 많이 했었고 일단 좀 보면은 규모가 다 커요. 그러니까 소위 말해서 좀 힘을 많이 준 앨범인데 이 앨범을 준비하면서 많이 불안하기도 했었어요. 내가 이렇게까지 힘을 줘도 되는 건가? 어쨌든 이 음악 산업이라는 것은 항상 좀 페이백이 되어야 하는 시장이고 엄청 빠르고 뭔가 소모되고 그냥 맞아요. 블로우업 돼버리는 그런 근데 내가 이걸 이렇게까지 해야 되는 건가라는 어떤 의심이 뭔가 들 때가 많았었는데 근데 저는 그래도 뭔가 진짜 크리에이터로서 뭔가 남기는 것만으로도 의미가 있을 거야. 대신에 지금까지 안 보여줬던 거를 보여줘야 그게 의미가 생긴다. 그러니까 새로운 걸 해야 하고 내가 내 어떤 두려움들이나 무서운 것들을 좀 타파하고 좀 뭔가 한 단계 레벨업을 해야 그게 의미가 있다. 만약에 반응이 그렇게까지 없고 그것들이 뭔가 결과적으로 뭔가 마이너스가 되더라도 네. 그래서 언젠가부터 저는 과정에 엄청 신경을 많이 쓰기 시작했어요. 뭐 예전에는 좀 결과가 더 중요했거든요. 물론 당연히 결과가 중요하지만 과정이 뭔가 의미 있지 않으면 결과가 어떻게 돼도 기억에 많이 안 남을 것 같더라고요. 그러니까, 네. 그래서 과정이 너무 중요하고 그래서 이번 앨범도 최대한 그 과정을 좀 즐겁게 엄청 뭐 고통스러워도 최대한 좀 많이 배울 수 있게 하려고 했던 것 같아요. 그게 뭔가 저의 그냥 희망 같은 거. 내가 이런 시간들을 보냈고 이런 과정들을 보냈으니 나는 이걸로도 충분하다라는 어떤 그런 위로 같은. She's so cool. No, I think that's a great way to think about it. 엄청 많은 뮤지션들이 진짜 항상 너무 힘들어하잖아요. 맞아요. 네, 그래서 이렇게 생각하는 게 제일 건강하지 않을까라는 생각. 이런 멋있는 말을 듣고 너무 궁금해지는 게 Yeah. What is your ultimate goal in life? Where do you want to be? Who do you want to be remembered as? How do you want to be remembered? What do you want to achieve? It could be nothing. It could be everything. I'm just, How about you? Me? You first. Oh gosh. 인생을 살다 보면 이제 밸런스를 맞추기가 너무 어렵잖아요. So 만들고 싶은 것도 진짜 다 만들어 버리고 싶고 그리고 하기 싫은 건 안 하고 싶고. 맞아. 근데 그 밸런스를 맞추면서 그냥 well-rounded happiness를 찾고 싶은 거예요. You knew it. That's what I want to do. Me too. So that's like, and then I think as an artist, Yeah. 그렇게 아티스트로서 그런 것들을 내가 진짜 느끼면서 만들 수 있으면 그러면 그만큼 물론 지금 내가 하고 있는 음악이나 영화나 뭐 콘텐츠들이 좋은 영향을 끼치고 있길 바라고 있지만 그때 내가 그렇게 행복하게 잘 만들고 있으면 얼만큼 더 큰 임팩트를 줄 수 있을까? 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. 저도 똑같은 것 같은데요. 아야? 그러니까 제가 제일 중요하게 생각하는 게 균형이거든요. 근데 삶에서도 그렇고 뭔가 아티스트로서도 그렇고 정말 건강해야 되고 그러니까 뭔가 멘탈이 건강해야 되고 몸이 건강해야 되고 그래야 뭔가 작업을 할 수 있고 그 작업을 하고 무대 위에서 사람들한테 좋은 걸 전해줄 수 있고
뭔진 모르겠어요. 늘 어떤 것에든 균형이 있어요. 그 음악 안에서도 균형이 있고, 뭐 예를 들면 뭐 믹스 안에서도 균형이 있고, 악기 안에서도 균형이 있고, Mhm. 그냥 모든 것이 다 균형인데 그 균형은 어쨌든 그 중간은 중심은 내가 잡는 거잖아요. 그러니까 그 중심이 뭔가 명확하게 있어야 균형이 뭔지를 아는데 그러려면 이 명확한 걸 만들려면 나를 알아야 되잖아요. Yeah. 내가 누군지를 알아야 되고 그래야 일단 중심이 생기고 그럼 이 양쪽에 있는 균형들은 그때부터 그냥 이제 느끼는 거죠. 뭐가 맞는 거고 뭐가 아니다라는 걸 뭔가 감각적으로 Mhm. 느끼고 뭔가 그런 것들을 계속 해나가면은 자연스럽게 뭔가가 되어 있는 느낌이에요. Mhm. 그게 뭔가 그래서 골이 되지 않을까? See? It's same. Alrighty. Well, guys, Yeah. girls, whoever you are, wherever you are, we've been having some really deep conversations. Some very intense conversations. I did not expect 이거 너무 시리어스하게 나가는 거 아니에요? I did 이거? not expect to have a very serious conversation today. But here we are talking about the meaning of life and happiness, Yeah. which is great. Honestly. 나 앨범 얘기해야 되는데. So, 삶 얘기하고 있네. 어떡하면 좋아. so this is going to be my last question to you about your album. Okay. If there is one song that people have to listen to from this album, except not the title track, Okay. one song that is not the title track, Bed Bed, okay? is really meaningful for me. Okay. And yeah. Everybody, check it out. Check out the album. Check out all the songs, but check out Bed too. First game is Capture the Picture. We're going to guess what the picture is according to just a small one. And then across all these games, whoever loses buys the other person a meal. Very simple. Let's go. Mask. It's a mask. It's a masquerade mask. It's a scene from Eyes Wide Shut. I don't know. 이게 뭐야? 마스크 아니에요? 마스크잖아. 아니야? 뭐? It's 게임 아니 무슨 게임? 캐릭터 같은데 게임 마스크 관련이 있다고요? Squid Game. It's a person? That's not a human. me? 스포츠? 손흥민. 이거 어떻게 맞춰? 마스크. Sunny, I'm so sorry. 내가 알았어야지. 아니 이걸 어떻게 맞춰? 이걸 우리가 맞자. 우리가 잘못한 거야. 죄송합니다. I'm sorry. 와 어렵다. Okay. Let's go. 너, 내 콩가. Eric Nam. 에릭 소연. 맞다. Really? 저 하나 얘기할 거 있어요. 네. 얘기하고 싶었던 거 있는데 지금 얘기할 거 있다 얘기할까요? 지금 하세요. 저 고등학교 때 별명이 에릭남이었던 적 있어요. 지금 생각났어. 이거 보니까 생각났어. 오케이. 지금은 지금 화장을 해서 근데 뭔지 무슨 알죠? 무슨 말인지 알겠어. 오 마이 갓. Hey. 맞아, 제 We're 별명이 family. 아직도 제 친구의 에릭 황이라고 저장돼 있거든요. 영어로 에릭 황. Eric Huang. 예. 와 이거 꼭 얘기하고 싶었어. 재밌어. Okay. Okay. Great. Next. 난가? 아니 이거 아닌가? 소윤. 아니에요? RM? 와. Yeah, he have a 점. Yeah. Oh, he does? What a good picture. What is a very serious picture. Yes. That fashion game is on point. 2대1. 2대1. Okay, next one. Huh? The little monkey, the little 원숭이 puppet. 나 이름은 몰라. 오징어? 피노키오. 저거 뭔지 알 것 같은데. 아니 This is a person? Person? This is not a person. It's an animation of a human. 아바타? Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh.
왜 이걸 어렵다. 오케이. Let's 네, go. 보여주세요. 아, 코. 이거 코야. 이빨. 난가? 그래서 mountain? 뭐지? 코 아니에요? 미. 그거 모르겠어요. 미? What? 아니 어떻게 고개를 저렇게 치켜들 수가 있지? 대박이다. 이거 내 턱이에요? 재밌다. 턱이 어떻게 이렇게 That's 뾰족해요? your. Wow. 어머. Man, it's so like. Wow, 와. that tucks on, man. That tucks on like Yeah. so sharp. Okay. Okay, 동점. 아, 와 대박. 이거 어디예요? 이거 펜타포트 락 페스티벌. okay. All right, next game. 게임 2. Game number 2 is Lost in Translation. We're gonna get English lyrics, English translations of Korean It's songs. unfair. No. It's unfair. Okay. English to Korean Okay. and Korean to English. We have to guess what song it is Mhm. based on the translation. Mhm. Let's go. First one. Oh my God. 엄마는 샘 스미스 언홀리. 너무 빨리 읽잖아. 엄마는 아빠가 뜨거워지는 걸 몰라. 바디샵에서 신성하지 않은 일을 하면서 그녀가 이걸 좀 약간 시처럼 한번 읽어주시겠어요? 엄마는 아빠가 뜨거워지는 걸 몰라. 바디샵에서 신성하지 않은 일을 하면서 그녀가 떨어뜨리는 동안 그는 편안히 앉아 있어. 그녀는 터뜨리고 있어. 그래, 그녀는 천천히 내려놓았어. 오케이. 오, 오. 한 번도 가지지 못한 것을 잃을 수 없다. 내가 can't- 아는 정보. 이거 내 노래인데? 아니 이거 내 노래인데? 이거 내 노래. 이거 내 노래인 것 같은데요? 이거 내 노래. Eric Nam. I don't know you anymore. 나 보면서 내왜 내 난 노래인 이거 줄 알았지? Because you are me, I am you. Yeah. We are the same. I'm That's Eric why. Hwang. Suspicious nights continue to change. My smile. 이건 왠지 새소년 노래. 아니야, 소윤 씨 노래일 것 같아. 아닌데요? 미소가 아닌가? 없어졌다. 파란 바람이 멈췄다. 사진. 난 변했다. 내 숨겨진 이거 내 노래야. 이거 새소년 긴 꿈이죠. 원래 가사가 어떻게 돼요? 뭐 수상한 날들이 계속되던 날 언젠가부터 나는 달라. I have changed. My smile has faded when it comes out. 맞죠? 오케이. 어렵네요 이거. 아 그러네요. Next one. 에? 램보르기니? 아 내 몰락을 위해 기도해. 많은 이들이 시도했어, 베이비. 내 램보르기니 소리가 들리면 날 잡아가. 부릉부릉부릉부릉. 미 What? 그거 블랙핑크 셧다운. 봐봐요 검은색이고 해가 지면 분홍색이래잖아요. Got it. Okay. Sorry. 내가 이겼어요? 이겼어요. 하나 더 있어요? 오케이. Okay, one more. Let's go. Bring it on, baby. What? 왜? Ever since 대옥실이 the day 보핵산이 the 뭐야? universe was created beyond the infinite. 에 대옥실이 보핵산. 대옥실이 보핵산이 이게 무슨 힌트예요? DNA. BTS. DNA. 왜 디옥실이 보핵산이 왜 DNA예요? 힘들다. This is game 3, Dream Collab Balance Game. You have to choose the person or object you want to collaborate with the most from the two options. Okay. 콜라보 이상형 월드컵입니다. 오케이. Here we go. First one. 딘. 혁오 vs Dean. Dean. 오, 빨랐습니다. 이렇게 선우정아, 뉴진스. 진. 아이유 대 다나카. 아이유. 아이유. Great. Sorry. Oh, Wow. this is hard. But it's dream collab. RM. Already collab with RM. Eric Nam.
So Eric Nam. 이것도 약간 나 닮게 나온 것 같아. 아, Dean and Eric Nam. Eric Nam. 에이, 저 죽이세요. 바로 여기서 죽여요, 그냥. Let's go, 그다음 D. 누구지? 아, 오케이, Eric Nam. IU and New New Jeans. Jeans. Ooh. Oh my God, the final two. Oh my God. New Jeans, Eric Nam. 아, sorry. 뉴진스가 잘하지. Oh my God. It's a night. Hoping that it will come through. Okay. Yep. 아, 저도 뉴진스. 아우, 뉴진스. New Jeans. Amazing. Okay. Alrighty. 나 너무 DNA가 날 죽였어 지금. Today we had a wonderful time with this wonderful person, Eric Hwang, aka 소윤. Thank you so much for being here. 오늘 나와주셔서 너무 감사드립니다. 너무 진짜. 감사합니다. 저희 진짜 너무 뭐랄까 찾아주셔서 감사하고 오늘 어떠셨어요? 이게 얼마나 뭔가 캐주얼할지, 얼마나 딥톡을 해야 할지 네. 뭔가 고민이 됐는데 둘 다 한 것 같아요. 아, 네 맞아요. 둘 다 한 것 같아가지고 네. 너무 개운하고요. 네. 오늘 대화를 처음 나눠봤는데 네. 너무 좋았어요. 아, 저도 너무 좋았어요. 뭔가 긴 시간은 아니었지만 뭔가 되게 어쨌든 저는 지금 발매하기 전이거든요. 지금 네네네. 촬영이. 근데 발매하기 전에 되게 좋은 에너지를 받고 가는 예. 느낌이랄까? 다 받아가세요. 네. 그래서 네, 많이 앨범 많이 들어주셨으면 좋겠고요. 그 소윤의 2집 앨범입니다. 에피소드 1 Love. 예. 예, 감사합니다. 그 불러주셔서 너무 감사해요. 아니에요. 네. 저희 찾아주셔서 너무 감사드리고 앨범 에피소드 1 Love 대박 나시길 바라고요. 예, 그리고 다음에 또 빨리 찾아와 주시길 예. 바라겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 네네네. 팬분들에게 하고 싶은 말이 혹시나 따로 있으시면 따로요? 네, anything else you want to say? Thank you, KDG. Thank you, boogers. Yeah, thank you, boogers. KDG. Sorry. Thank you, KDG. And Hwang Nation. And Hwang Nation. Okay, before we go, we want to give you a gift. 뭐 별거 아니지만 저희 다이브 스튜디오스 MD를 좀 드리고 싶었습니다. Oh, thank you So so here much. you go. But I already have. You have it? Yeah, 3 years ago. From that time? Yeah. We have that one though? It's new one? This is a new one. Okay, thank you. So I hope you enjoy it. So thank you. And also, for everybody watching or listening to this, be sure to subscribe and review the podcast on whatever platform you are listening or watching from. You can find us all over social media and, of course, on YouTube, youtube.com/divestudios. Report to subscribe, like, comment, and tell your friends about this wonderful show that we have called The Debak Show. And if you don't, then we're not going to make it anymore. So please. Also, we have a lot of other things coming. We have Whiting Season 2. Check it out. Wow. I don't know if I'm allowed to say it. I have a new album out. It's called There and Back in React, but I have more music coming out. Check it out. But check out her music first because his music too. But it's great. And It's then great. we're all over social media at the Dive Studios, and you can find all of our merch and all of our merch stuff at shop.divestudios.io and the Mindset merch because we have a lot of cool collabs with some really great artists. And we have a lot of other merch collabs, so check it out at shop.getmindset.com. Okay. Now, we have this gongshik here. We have this tradition here where we ask the guests to improvise an outro jingle. So, if you don't mind, Soyun, Yeah. could you improvise an outro logo CM song for us? Oh, right now? Yeah. Anything. It could be anything. Just sing? Yeah. Do you want help? I can help you. Do you want a beat? Yeah. Boom. Tch, boom, tch, boom, tch, boom, tch. Bye. Bye. Bye.
Thank you for coming on the Taebak Show, Soyun. Have a great one, everybody. We'll see you next week. Bye-bye. Bye. Bye. Holy jabezus, that was an incredible video, wasn't it? No? Yeah? Okay, well, if you liked it, be sure to like the video, subscribe to our channel, and turn your notifications on so you don't miss this incredible content that we have coming for you. And if you get a moment, leave us a comment. Don't go anywhere, watch more videos, and stay healthy and happy. See you soon. Bye. Where are you going? Okay, bye.